National innovations on climate resilient agriculture has been promoted in the 11th five-year plan by the Indian Council of Agricultural Research under the technical leadership of Central Research Institute for Dryland Agriculture is implemented by Krishi Vigyan Kendra Namakkal of Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University at Vadabattur village, which has recorded an average rainfall of only 400 for the past 26 years. The village has 829 families with a population of 2,850 and they were benefited under NICRA in different modules. The efforts to preserve the available water in the village by the scheme and its impact created many water storage structures in the village through convergence mode by NABARD, DRDA and departments is the success of the Natural Resource Management module of NICRA in Vadavattur and Jambumadai. By renovation of 9 community ponds, construction of 2 percolation ponds, 19 check dams and 27 farm ponds, 68,975 cubic meter rainwater could be stored in the structures during monsoon season and 235 hectare land brought under Rabi cultivation. Awareness created to utilize the stored water in a more efficient manner by micro-irrigation system to minimize the use of water and increase the area of cultivation for all crops and 32 hectare land covered till 2020. Promotion of the in-situ moisture conservation practices like summer ploughing and compartmental bunding in 300 hectare resulted in 20% higher grain yield. Crops did not show any withered condition even in 25 days dry spell. Through MSDA scheme of the Department of Agriculture, the practices like summer ploughing and compartmental bunding are followed by more than 50% of the farmers in that village. So far, 564 farmers received soil health cards and covered 502 hectare. 150 farmers adopted soil health card based fertilizer application in and around NICRA villages. By multigrain green manuring for fertility improvement and in-situ moisture conservation, 0.05% increase in organic carbon, 28 kg per hectare increase in available nitrogen, and 0.09 mg per kg in available zinc resulted in the last 3 years. Now the village is adopted by the Department of Agriculture under Mission on Soil Health Card Scheme for 100% soil test-based fertilizer application. The short duration and drought-tolerant pulses varieties like Vamban 6 Black Gram and Co8 Green Gram are adopted by almost all farmers of that village. Intercropping groundnut with red gram also practiced by the farmers in the NICRA village. Though onion is the major crop of NICRA village, additional cropping with vegetable cultivation by using the surplus water through rainwater harvesting promoted under NICRA encouraged the farmers, and presently 156 farmers cultivate different vegetables in 50 hectare land area. They are marketing their vegetables in Ulavar Sandai and earning rupees 500 to 1500 daily for 6 to 8 months in a year. Also, introduction of the drought-tolerant jasmine variety Ramanathapuram Gundu under NICRA scheme in 2011 is followed by many farmers in that village and they are getting good income from the perennial flowers. Also under convergence, farmers received
onion storage godowns, bower system for gourds, micro irrigation devices, raised bunds around the fields, strengthening the farm ponds, and high yielding variety seeds and planting materials. In livestock module, the interventions like climate resilient sheds for livestock and poultry, green fodder cultivation, silage making, deworming, vaccination, and mineral mixture feeding protected the animals from summer stress and diseases and helping the farmers to get a sustainable income from livestock farming even during crop failure season. The Custom Hiring Center established through this scheme functions well, and till date, farmers earn rupees 10 lakhs as revenue. Also, 2 more custom hiring centers created by the departments and 4 farmers owned new tractors for their farm operation. Now the farmers become self-reliant by the climate resilient interventions implemented under NICRA, and the success of this scheme disseminated to other farmers and students through field days to propagate the climate resilient interventions throughout the district. எங்கள் கிராமம் வந்து மிகவும் வறட்சியான கிராமம். மழையளவு பார்த்திங்கனாக்க அதிகபட்சம் 400 மில்லிமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்க நாமக்கல்லில் 800 மில்லிமீட்டர் மழையளவு இருக்கும்போது கூட எங்கள் கிராமத்தில் 400 மில்லிமீட்டர் அளவு தான் மழையளவு இருந்தது. அந்த மழையளவு கருத்தில் கொண்டு தான் எங்கள் கிராமம் வந்து ரொம்ப வறட்சியான கிராமம்னு சொல்லிட்டு கேவிகே மூலமாக வேளாண் அறிவியல் நிலையத்து மூலமாக நிக்ரா திட்டம் பருவகால மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு வேளாண்மையில் மாற்றம் செய்தல் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை எங்கள் கிராமத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க. இந்த கிராமத்து மூலமாக இந்த திட்டத்தின் மூலமாக எங்கள் கிராமத்தை தத்தெடுத்து கிட்டத்தட்ட ரூபாயிலிருந்து 1 கோடி ரூபாய் வரலையும் நிறைய செலவு பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் கிராமத்தில் முதல்ல மழையளவு கம்மிங்கிறனால இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்ததையும் மழை நீரை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் 4 குட்டைகளை தூர்வாரியிருக்காங்க. செங்குட்டை, 1000 குட்டை, பெரிய கலிங்கன், பொன்னாங்கண்ணி குட்டை 4 குட்டைகள் தூர்வாரியிருக்காங்க. 2 குட்டைகள், இந்த 4 குட்டைகளும் பார்த்திங்கன்னா வடவுத்தூர் ஊராட்சியில் வடவுத்தூர் ஜம்மமுடை 2 கிராமம் இருக்குதுங்க. இந்த 2 கிராமத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி 4 குட்டைகளையும் தூர்வாரியிருக்காங்க. இந்த 4 குட்டைகளை தூர்வாரினதுக்கு பிறகு எங்கள் ஊரில் பெய்கிற மழைத்துளி முன்னாடி ஒரு 20% எங்கள் ஊரில் இருக்கும், 75% பக்கத்து ஊரில் போய் வெளியில் போயிடும். ஆனால் இந்த தடவை எங்கள் ஊரில் பெய்கிற மழைத்துளியில் 75% எங்கள் ஊரில் தேங்கி 25% வெளியில் போனால்தான், இல்லை மழையளவு குறைவாக இருந்ததுன்னா எங்கள் கிராமத்தில் பெய்கிற மழை எங்கள் கிராமத்தில் நீர் தேக்கத்தை வீணாகாமல் எங்கள் கிராமத்துக்கு பயன்படுற அளவுக்கு குட்டைகளை தேக்கி நீர் வளத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தியிருக்கோம். நிலம் வயலில் சோளம் இது மாதிரி தான் போட்டுருந்தோம். அது நீர் பற்றாக்குறையினால் இப்போ இந்த கேவிகே மூலமாக கேவிகேயில் இந்த நிக்ரா திட்டத்தின் மூலம் பொன்னாங்கண்ணி குட்டையை தூர்வாரினாங்க. அதன் மூலம் கொஞ்சம் நீர் அதிகமாக கிடைக்கிது. இந்த போர்லலாம் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் சப்ளை பண்ணுது. அதனால் இப்போ காய்கறி போடலாம் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது. கேவிகே மூலிமா நிக்ரா திட்டத்தில் சாப் கட்டர் வாங்கியிருக்கிறேன். பாதி ரேட்டு நான் மானியம் கட்டிடுறேன். அவங்க வாங்கி கொடுத்து தீனியை போட்டு கட் பண்ணி போட்டால் தீனி கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குதுங்க, சாப்பிட்டது ஃபுல்லாக. அடுத்தது பாகரும் அதே மாதிரி மானியத்தில் வாங்கியிருக்கிறேன். மானியத்தில் வாங்கி பாகரை ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் போடுவேன். போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக மாடு கூலிங்காக இருக்குது. வெய்ய காலத்தில் அந்த வெப்பம் ஹீட்டு உள்ளுக்கார வராமல் கொட்டாய்க்குள்ளே ஹீட்டு நல்லா இருக்குது, ஜில்ஜில்னு இருக்குது. அதனால் பால்டு ஃபுல்லாக அளவு நல்லா அதிகமாகவே வருது. என்னோட பேர் தனலட்சுமி. நாங்கள் விவசாயி, கடலை, சோளம், இதெல்லாம் உளுந்து, பாசிப்பயிறு எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி கேவிகேவுக்கு விதை பொருள் கொடுத்துட்ருந்து கேவிகேலேருந்து எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து நிக்ரா திட்டத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வருவோம். இலவசமாக நிக்ரா திட்டத்துலேருந்து கொடுப்பாங்க. கொடுக்குறதுல வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் கடலை போட்டு திரும்பி உற்பத்தி பண்ணி கேவிகேவுக்கு கொடுப்போங்க. வணக்கம், என் பேர் பரமேஸ்வரி. நாமக்கல் மாவட்டம் வடவுத்தூர் கிராமத்திலேருந்து பேசுகிறேன். நிக்ரா திட்டத்தின் மூலிமா நாங்கள் ஒரு குழு ஒன்று ஆரம்பித்தோம். தலைமலையான் பசுமை குழுன்னு சொல்லி ஆரம்பித்து அதில் நாங்கள் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து குரூப் 1 ஃபார்ம் பண்ணி டிராக்டர் வாங்கி விட்ருக்கோம். அதில் வந்து நிக்ரா திட்டத்தின் மூலியமாக விவசாயத்துகளுக்கு தேவைப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. அது வந்து குழு மூலிமா நாங்கள் எல்லாமே விவசாயம் பண்ணிட்டு வரோம். நாங்களும் ஓட்டிக்கிறோம், குழுவில் உள்ளவங்களும் ஓட்டிக்கிறாங்க. உழவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். மற்றபடி வந்து வெளியில் கஸ்டமர் கூப்பிட்டாலும் வெளியிலேயும் போய் நாங்கள் அதை செஞ்சுக்கிறோம்.
அந்த திட்டத்தின் மூலிமா திருப்பி நான் எங்கள் ஊருக்கு தண்ணி வறட்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணைக்குட்டைகள் வந்து 3 பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்து கொடுத்தாங்க. மறுபடியும் வந்து கால்நடைகளுக்கு பூச்சி மருந்து கொடுக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஊசியும் கொடுத்தாங்க. தட்டை வெட்டுற மிஷினும் கொடுத்தாங்க. பால் நல்லா உற்பத்தி ஆகுது இப்போ கறவை மாட்டுக்கும். ஆட்டுக்கு பூச்சி மருந்து கொடுத்தாங்க. ஆட்டு ஷெட்டும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டுக்கு இது வெள்ளாட்டுக்கு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு 2க்குமே. கோழி இருக்கிறவங்களுக்கும் கோழி கூண்டும் கொடுத்தாங்க. இது மாதிரி நிக்ரா திட்டத்தின் மூலயமா நாங்கள் ரொம்ப பயனடைஞ்சிருக்கோம். வடவுத்தூர் கிராமத்தில் இப்போ ரொம்ப பசுமையாக எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு முன்னே இருந்ததை விட இப்போ ரொம்ப பசுமையாக நல்லா இருக்குங்க.